ब्रह्म अव्यय हैं और ब्रह्म सर्वसमर्थ हैं। उनके सामर्थ्य के 3 प्रकार, कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम। इतना विषय हमने पिछले क्लास तक पढ़ा था, आज उससे आगे करना है। Hello, Raja. हाँ, Raja, I have a question. Can I ask one topic we had done already 2 weeks ago? Can I ask that on that? हाँ બોલો. મને છે ને એકચ્યુઅલી સ્વાગત ભેદ જે છે ને તે ક્લિયર નથી થયું હજુ. એટલે what I have understood that કે એટલે એમાં જે સ્વાગત ભેદમાં એ રામાનુજાચાર્ય બિલીવ કરે છે, રાઈટ? સ્વાગત ભેદ તો એમાં એવું કહેશે કે જેવી રીતે લાઈક શરીર આત્માથી અલગ છે, તેવી રીતે ચેત અને અચેત એ બંને ભગવાનથી ભિન્ન હોય છે. અને શરીર જેવું આત્મા વગર જીવી નથી શકતું, તો આત્મા શરીરને જ્યારે છોડી દેશે ત્યારે એ શરીરની મૃત્યુ થઈ જાય છે. તો અહીંયા એવું કહે છે કે એટલે એક બાજુ એવું કહે છે કે ભગવાનથી ભિન્ન હોય છે, ચેત અને અચેત બંને ભગવાનથી ભિન્ન હોય છે. અને એવું કહે છે કે જીવ અને જગતની સ્થિતિ બ્રહ્મ વગર પોસિબલ નથી. એટલે મને એ થોડુંક હજુ સમજમાં નહીં આવ્યું કે એક બાજુ રિલેટ કરે છે અને એક બાજુ રિલેટ કરતા પણ નથી ભગવાન સાથે, બ્રહ્મ સાથે. અને જે અહીંયા સ્વગત ભેદમાં જે પેરેગ્રાફ છે ને, જડ તેમજ જીવની તુલનામાં અંતર્યામીને બ્રહ્મનો સ્વગત ભેદ માનવામાં આવે છે. તો એને કેવી રીતે સમજવાનું? લાઈક આની સાથે આ જે મત છે રામાનુજાચાર્યનો, પૂર્વ પક્ષી જે રીતે માને છે, તો એને કેવી રીતે રિલેટ કરાય? કારણ કે મહાપ્રભુજી તો એવું કહે છે ને કે અંતર્યામી રૂપે જે બ્રહ્મ છે એ ખરે બ્રહ્મ અને અંતર્યામી વચ્ચે કોઈ ભેદ જ નથી, રાઈટ? તો એટલે મને થોડુંક હજુ બરાબર ક્લિયર નથી થયું, સમજમાં નથી આવતું. કન્સેપ્ટને સમજવા માટે લીધું હતું, इसलिए मैं जीवात्मा और शरीर का ऐसा रिलेशन होता है, ब्रह्म चेतन वॉइस નથી આવતો ક્લિયર. वेट, हेलो हेलो, अब क्लियर है? हाँ राजा. हाँ, इसमें स्वगत भेद को समझने के लिए मैंने रामानुजाचार्य के स्टैंड का उदाहरण दिया था, क्योंकि रामानुज ये कहते हैं कि रिलेट वो उस सेंस में नहीं करते कि जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म जो है वो उपादान कारण है और ब्रह्म में से ही जीव जगत उत्पन्न हुए हैं. अब ब्रह्म की जितनी उपादानता श्री महाप्रभु जी मानते हैं, ऐसी उपादानता रामानुजाचार्य मानना नहीं चाहते हैं. इसलिए अब ब्रह्म को कारण तो कहना ही पड़ेगा, अन्यथा उपनिषद के जो वचन है वही जस्टिफाई नहीं हो पाएंगे. इसलिए जगत की उत्पत्ति किससे बतानी? तो रामानुजाचार्य ऐसा कह देते हैं कि भगवान जो है उनका शरीर है, चेत और अचेत. जैसे हम ये कहें कि ये भगवान की शक्ति है, भगवान के गुण हैं, ऐसे वो कहते हैं कि ये भगवान का शरीर है और भगवत इच्छा से ही जड़ और जीव, चेत और अचित जो है वो जड़ और जीव कार्य के रूपों में प्रकट होते हैं. परंतु ब्रह्म जो है वो इनके उपादान कारण है, ऐसा रामानुजाचार्य स्वीकारना नहीं चाहते हैं. ये एक बात, इस अर्थ में वो रिलेट नहीं करते. दूसरी बात कि स्वगत भेद का अर्थ होता है कि जैसे हमारा हाथ है और हाथ की उंगली है.
अब हाथ कहने से उंगली काउंट हो जाती है, पर जब हम अलग से फिंगर्स कहते हैं तो वो उंगली बोलने से उसमें हाथ काउंट नहीं होता है। ऐसे स्वगत भेद है, अर्थात अंग और अंगी का भाव, शरीर है, शरीर के विविध ऑर्गन्स हैं, इन दोनों के बीच में स्वगत भेद है। अब रामानुज का ये स्टैंड अगर हम लें स्वगत भेद का, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि जो अंतर्यामी प्रकटानंद स्वरूप है, उन अंतर्यामी में और ब्रह्म में स्वगत भेद है, दोनों एक नहीं है। परंतु महाप्रभु जी कहते हैं कि अंतर्यामी में और ब्रह्म में स्वगत भेद नहीं है, उन दोनों में भेद सहिष्णु अभेद ही है। क्योंकि जड़ को हमने विजाती इसलिए कहा क्योंकि उनमें चित और आनंद दोनों नहीं है। चैतन्य अर्थात जीवात्मा को हमने सजाती इसलिए कहा क्योंकि वो चैतन्य प्रकट चैतन्य वाले हैं। अब अंतर्यामी जो है वो प्रकट आनंद वाले होने से उनमें हम ये कहना चाहते हैं कि प्रकट आनंद वाले होने के कारण उनमें और ब्रह्म में स्वगत भेद कहना चाहिए, जैसे हाथ और उंगली का होता है। परंतु महाप्रभु जी वो नहीं मानते। हाँ राजा, હવે ક્લિયર થયું। તમને કરવું છે આજે આગળ? ઓકે રાજા। આપને છેલ્લા ક્યાંથી કર્યું હતું? અન્યથા કર્તુમ સમર્થ, રાઈટ? હા, છેલ્લે ત્યાં કમ્પ્લીટ કર્યું હતું। તો સમરીમાં સાકાર આપણે જોયું ગુણધર્મો, તો એમાં એમ કહે છે કે વ્યાપક હોવા છતાં બ્રહ્મ સાકાર છે। આપણે જે ધ્વનિ અને તરંગોથી આપણે એ ઉદાહરણથી સમજ્યા। અને પછી અવયવ, અવયવમાં બ્રહ્મના ઉત્પત્તિ અને નાશ એમાં થતા નથી, કારણ કે સનાતન અવિનાશી છે બ્રહ્મ। અને સૃષ્ટિ દરમિયાન જળ જીવ વગેરે અનેક રૂપોને ધારણ કરે છે, છતાં બ્રહ્મમાં કોઈ પણ વિકાર આવતો નથી, એટલે એને અવયવ કહેવામાં આવે છે બ્રહ્મને। એટલે વિકાર રહિત હોવું એ બ્રહ્મનું વીર્ય અને સામર્થ્ય છે। વીર્ય એટલે સામર્થ્ય। અને ત્યાર પછી છે સર્વસમર્થ। સર્વસમર્થમાં આપણે જોયું કે બ્રહ્મ એ સર્વ પ્રકારની અલૌકિક શક્તિઓથી સંપન્ન અને સર્વસમર્થ હોવાને કારણે કર્તુમ અકર્તુમ ને અન્યથા કર્તુમ સમર્થ કહેવામાં આવે છે। એમાં કર્તુમ સમર્થ છે, તેમાં કર્તુમ સમર્થ જે ઈચ્છે, બ્રહ્મ જે ઈચ્છે ને તે કરવા એ સક્ષમ હોય છે। જેવી રીતે શાસ્ત્રમાં કહે છે કે જે વ્યક્તિ પાપ કરે તેને નરક મળે અને પુણ્ય કરે એને સ્વર્ગ મળે। તો પરંતુ ભગવાનનું સામર્થ્ય એવું છે કે ખોટું કરે ને તો પણ ભગવાનને ઉદ્ધાર કરવો જ છે તો કરે। એટલે આપણે પછી અજામિલના જે એક્ઝામ્પલ હતો એનાથી આપણે જોયું હતું કે અજામિલ એ આજીવન એમને પાપો કર્યા હતા, પણ મૃત્યુ સમયે એને પોતાના પુત્રનું નામ નારાયણ છે એવું એના મોઢેથી નીકળ્યું નારાયણ, તો ભગવાનને સંબોધીને નતા બોલ્યા પણ તોય ભગવાને એનો ઉદ્ધાર કર્યો। એટલે એ ભગવાનનું કર્તુમ સામર્થ્ય છે। એટલે કરી શકવામાં અને ન કરી શકવામાં બી ભગવાન સમર્થ છે, એ આપણે જોયું। પછી અકર્તુમ સામર્થ્ય, તો એમાં કોઈ વ્યક્તિ ગમે તેટલા શાસ્ત્રીય સાધનો કરે પણ જો બ્રહ્મની ઈચ્છા તેને જો ફળ આપવાની ના હોય ને તો તેને કોઈ પ્રકારનું ફળ મળતું નથી। એટલે ફળ ન આપવા માટે એટલે પણ બ્રહ્મ સમર્થ હોય છે। એટલે અહીંયા ભગવાન સ્વતંત્ર છે। પછી આપણે જોયું કે અન્યથા કર્તુમ સમર્થ, તો ત્યાં એમાં એમ કે છે કે બધા
જે રીતે કરતા હોય એનાથી વિપરીત રીતે અથવા બીજી રીતે ભગવાન કરવા સમર્થ છે, કે જેમ કે આપણે જોયું કે જે શિશુપાલના ઉદાહરણથી કે ભગવાનને ગાળો આપી તો એ નરકમાં જવો જોઈતો હતો, તો પણ ભગવાને એને મુક્તિ આપી. એ ભગવાનનું અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય છે. એટલે જે લોકોએ ભગવાન પર ભગવાનની ઈર્ષા, ક્રોધ, લોભ જે શાસ્ત્ર નિષિદ્ધ ભાવો રાખ્યા તો પણ ભગવાને લાઈક જેમ કે પૂતના છે, કંસ છે, બધા એનો ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો, તો એ અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય છે ભગવાનનું. અને હવે આપણે સ્વતંત્ર ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું ને રાજા? સ્વતંત્ર અપરિમિત જ્ઞાન શક્તિ અને અપરિમિત ક્રિયા શક્તિ હોવાને કારણે બ્રહ્મ સમર્થ છે. જ્ઞાન હોય પણ ક્રિયા શક્તિ ન હોય તો માણસ પરતંત્ર બની જતો હોય છે. અનેક ભણેલા ગણેલા પંડિત લોકો શા માટે બીજાની ચાકરી કરતા જોવા મળે છે? આનું કારણ તેમનામાં ક્રિયાશક્તિનો અભાવ હોય છે. તે જ પ્રમાણે ક્રિયાશક્તિ હોય પણ જ્ઞાન ન હોય તો તેવો માણસ પણ પરતંત્ર બની જતો હોય છે. મજૂરમાં તેના માલિક કરતા અનેક ગણી વધુ શક્તિ હોઈ શકે છે, પરંતુ જ્ઞાન શક્તિના અભાવમાં પરતંત્ર બનીને તે જીવન પર્યંત મજૂરી જ કર્યા કરતો હોય છે. પરતંત્રતાથી મુક્તિ તે જ મેળવી શકે છે કે જેનામાં જ્ઞાન શક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ આમ બંને શક્તિઓ હોય છે. એટલે બ્રહ્મ અનંત જ્ઞાન શક્તિ તેમજ અનંત ક્રિયા શક્તિ આમ બંને શક્તિઓથી સંપન્ન હોવાને કારણે સ્વતંત્ર છે. બ્રહ્મનું સ્વાતંત્ર્ય જ બ્રહ્મની શ્રી શોભા છે. વાઘ ગમે તેટલો શક્તિશાળી હોય, પરંતુ જો તે પિંજરામાં પુરાયેલો હોય તો તેની બધી શોભા સમાપ્ત થઈ જતી હોય છે. તે જ પ્રમાણે ગમે તેટલો પંડિત પણ જો કોઈની ચાકરી કરતો હોય તો તેની શોભા પણ રહેતી નથી. આથી શોભા તો તેની જ હોય છે કે જે સ્વતંત્ર હોય. આથી જ બ્રહ્મના સ્વાતંત્ર્યને તેની શ્રી શોભા કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા બેઝિકલી એમ કહેવા માંગે છે કે જે બ્રહ્મ છે તે અપરિમિત જ્ઞાન શક્તિ અને ક્રિયા શક્તિ બ્રહ્મમાં હોય છે, એ સ્વતંત્ર હોય છે. જ્ઞાન શક્તિ ના હોય અને ક્રિયા શક્તિ હોય તો પણ એ માણસ પરતંત્ર હોય છે, અને ક્રિયા શક્તિ હોય અને જ્ઞાન શક્તિ ના હોય, અને જ્ઞાન શક્તિ હોય અને ક્રિયા શક્તિ ના હોય તો એ માણસ પરતંત્ર હોય છે. જેમ કે અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે કે પંડિત ભણેલા ગણેલા જે પંડિત છે તે બીજાની જો ચાકરી કરે તો પછી એનામાં જ્ઞાન હોવા છતાં પણ એમાં ક્રિયાશક્તિનો અભાવ હોય છે. તો એવી રીતે અહીંયા મજૂર અને માલિકનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે. એટલે પણ બ્રહ્મમાં એવું નથી. બ્રહ્મમાં તો જ્ઞાન શક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ બંને શક્તિ છે. એટલે બ્રહ્મ છે તે ને બ્રહ્મ અનંત જ્ઞાન શક્તિ વાળા છે અને અનંત ક્રિયા શક્તિ વાળા છે, અને એ બંને શક્તિઓથી એકદમ સંપન્ન અને સ્વતંત્ર છે. એટલે એ બ્રહ્મની શોભા છે, શ્રી શોભા છે. અહીંયા જેમ કે વાઘ શક્તિશાળી છે પણ એને પિંજરામાં પૂરી દે તો એની શોભા રહેતી નથી. એવી રીતે પંડિત જે છે તે કોઈની ચાકરી કરે તો પણ તો એની શોભા રહેતી નથી. તો એટલે પણ બ્રહ્મ છે તે તો સ્વાતંત્ર છે. એમ બ્રહ્મમાં જ્ઞાન શક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ બંને છે, એટલે એની શ્રી શોભા કહેવાય છે. આગળ करूं राजा? तात्पर्य इसमें ये है कि ब्रह्म की स्वतंत्रता अथवा ब्रह्म का जो इंडिपेंडेंस है वो इसलिए है क्योंकि उनमें सब कुछ करने का सामर्थ्य है. किसी व्यक्ति में सामर्थ्य हो परंतु सामर्थ्य को यूज करने की अक्ल ना हो, अथवा क्रिया शक्ति बहुत है परंतु बुद्धि ना हो, ऐसी सभी परिस्थितियों में वो व्यक्ति जो है वो
उपयोगी नहीं रह जाता है और न ही वो अपने कोई डिसीजन लेने के लिए अथवा अपनी तरफ से कुछ करने के लिए वो इंडिपेंडेंट रह जाता है। इसलिए ब्रह्म में क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों होने के कारण ब्रह्म स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने में ही ब्रह्म की शोभा है। जैसे हम अन्य देवी देवताओं का चरित्र पढ़ते हैं तो कोई समस्या हो गई तो भगवान के पास आते हैं, कभी किसी को गलत वरदान दे दिया तो भी भगवान से मदद लेने आना पड़ता है। अथवा जैसे विष्णु की वार्ता में हम देखते हैं कि जब उन्होंने सरस्वती से, तो सरस्वती ने ये कहा कि विद्या की देवी मैं हूँ परंतु सबका भाग्य तो भगवान लिखते हैं, तो अगर भगवान आगे तो मैं विद्या दूंगी, बाकी मैं भगवान विद्या नहीं दे सकते। तो सरस्वती में शक्ति है, हम सरस्वती को विद्या की देवी कहते हैं, पर नहीं है। हेलो राजा, आपनो वॉइस બ્રેકઅપ થાય છે। हेलो हेलो राजा, आपनो वॉइस બહુ જ બ્રેકઅપ થાય છે, કશું ક્લિયર સંભળાતું નથી। हेलो राजा, हेलो हेलो, બીજા કોઈને મારો અવાજ સંભળાય છે? हेलो, हाँ સંભળાય છે। हाँ राजा, હવે સંભળાય છે? हाँ હવે સંભળાય છે। હા હવે સંભળાય છે। જી રાજા, બહુ જ પ્રોબ્લેમ છે ઇન્ટરનેટનો અને મેં વાઈફાઈ થી લઈને બધા જ નેટવર્ક ટ્રાય કરી ચૂકી છું, એક પણ કામ નથી કરતું વિદ્યાપીઠના કેમ્પસમાં। लेट्स सी। एनीवेज, तो तात्पर्य यहाँ ये है कि ब्रह्म का जो स्वातंत्र है वो उनकी शक्ति में है और क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति ये दोनों अपरिमित है
अपरिमित का अर्थ है अनलिमिटेड है, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। उन अपरिमित ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्तिवान होने में ही ब्रह्म का सामर्थ्य है। अन्य सभी देवताओं के हम चरित्र देखते हैं तो उन सभी देवताओं को प्राप्त जो शक्ति है वो भगवान की दी हुई है। उन्हें जितना भी सामर्थ्य प्राप्त हुआ है वो भी भगवान की इच्छा से प्राप्त हुआ है, और उन देवताओं के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो सब कुछ भगवत आज्ञा से ही किया जाता है। इसलिए उनका किसी भी क्रिया में, किसी भी कार्य में सामर्थ्य नहीं है। उनका जो कुछ भी है वो भगवत दत्त है। इसलिए भगवान का सामर्थ्य जो है वो अपरिमित है, बाकी सभी का सामर्थ्य जो है वो परिमित है। इसलिए ब्रह्म की अपरिमितता में ही और ब्रह्म की क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के अपरिमित होने में ही ब्रह्म का सामर्थ्य है। उसी में ब्रह्म की शोभा भी है, उनकी श्री है। ज्ञान शक्ति से यहाँ तात्पर्य सर्वज्ञता है, ब्रह्म सर्वज्ञ है, और क्रिया शक्ति का अर्थ है भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। जिन 3 प्रकार के सामर्थ्यों को हमने सर्वसमर्थ के टॉपिक में देखा था, ये भगवान की क्रिया शक्ति है। और ज्ञान शक्ति का अर्थ है ब्रह्म की सर्वज्ञता। इसी वजह से ब्रह्म को सत्य संकल्प कहा जाता है। सत्य संकल्प का अर्थ है कि हम बहुत सारी इच्छाएं हमारे मन में होती है, हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम बहुत कुछ डिसाइड भी करते हैं, पर उन सभी विचारों को एग्जीक्यूट कर पाना हमारे शक्ति के बाहर है। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम चाहें फिर भी हम उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। परंतु ब्रह्म के साथ ऐसा नहीं होता है। वो जो कुछ भी सोचते हैं वो तत्क्षण हो जाता है। जैसे ब्रह्म ने जब ये सोचा कि एको हम बहुश्याम प्रजा ये मैं एक अनेक हो जाऊं, तो बस ब्रह्म की वो इच्छा से ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो गया। तो ये ब्रह्म की अपरिमित क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के कारण ही ब्रह्म में सत्य संकल्पता है। अर्थात वो जो सोचते हैं, वो जो चाहते हैं, वो होता ही होता है। और हमारी जो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति है वो लिमिटेड होने के कारण हमारे सभी संकल्प सत्य नहीं हो पाते हैं। इस अर्थ में ब्रह्म स्वतंत्र है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। हमारा सब कुछ जो है वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जी राजा, करूं? हाँ करो। સર્વેશ્વર સ્વતંત્ર હોવાને કારણે બ્રહ્મ ઉપર માયા વગેરે કોઈ પોતાનો પ્રભાવ પાડી શકતું નથી. બ્રહ્મને કોઈ પોતાના વશમાં કરી શકતું નથી. ઉલટાનો બ્રહ્મ જ સર્વને પોતાના વશમાં રાખતો હોય છે. આથી જ બ્રહ્મને સર્વેશ્વર કહેવામાં આવે છે. બેઝિકલી અહીંયા એમ જ કહેશે કે બ્રહ્મ એ પોતે સ્વતંત્ર છે, એટલે એ બ્રહ્મને કોઈ પોતાના વશમાં રાખી નથી શકતું. બ્રહ્મ જ એ સર્વને પોતાના વશમાં રાખે છે. બ્રહ્મ જે છે તે સર્વેશ્વર છે, સર્વશક્તિમાન છે, અને બ્રહ્મ સર્વશક્તિમાન છે, એ બધું કરવા માટે સમર્થ છે. ईश्वर पद का अर्थ होता है जिनका ऐश्वर्य हो, जिनमें ऐश्वर्य हो, अर्थात जो रूलिंग हो। ब्रह्म सभी के ईश्वर हैं, उस अर्थ में उन्हें सर्वेश्वर कहा जाता है। રાજા, અહીંયા એક પ્રશ્ન હતો. हाँ, આપણે હવે અહીંયા જે વસ્તુઓ હિસાબે ક્લિયરલી કીધું છે કે બ્રહ્મ સર્વેશ્વર છે, એટલે બ્રહ્મ પર માયાનો કોઈ બી પ્રભાવ પડતો નથી, તો પછી આ વસ્તુ તો ઓલરેડી પ્રૂવ થઈ ચૂક્યું છે. તો પછી શંકરાચાર્યને કન્ફ્યુઝન થવાનું રીઝન શું કે માયાથી બધું થાય છે? રાજા પાછો વોઇસ ગયો.
हेलो हाँ राजा आवाज આવે છે डिस्टर्ब થઈ છે हेलो संभळाय છે? हाँ राजा संभळाय છે शंकराचार्य जी ये नहीं कहते हैं कि माया ब्रह्म से ज्यादा शक्तिशाली है, परंतु शंकराचार्य जी का मुख्य स्टैंड ये है कि ब्रह्म अपनी इच्छा से अपने ऊपर माया को इनवाइट करते हैं, क्योंकि उन्हें जगत के रूप में बनना है। सीधे मुंह वो ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्म में सामर्थ्य नहीं है अथवा माया ब्रह्म से ज्यादा शक्तिशाली है, पर वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है कि जब कभी भी ब्रह्म को जगत के रूप में बनना होता है, तब माया को अपने आप के ऊपर लगाना अथवा माया का आवरण होना इनएविटेबल है। माया के बिना ब्रह्म जगत के रूप में बन नहीं सकते। आफ्टर ऑल तुम यही कहना चाहते हो कि स्वतंत्र तो नहीं है कि वो जगत के रूप में बन पाए। બ્રેકઅપ થાય છે, વચ્ચે વચ્ચે ક્લિયર નથી સંભળાતું. हेलो 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 હા, આપનો વોઇસ સંભળાય છે. રાજા નથી લાઈન પર. હમણાં ક્લાસ નથી, રાજાનો ગ્રુપમાં મેસેજ આવ્યો છે. આજે નહીં થઈ શકે નેટવર્કના કારણે, એટલે હવે કાલે છે. ઓકે ફાઇન. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.